Good afternoon to all. Your Highness, Excellence, ladies and gentlemen, dear boys and girls. On behalf of UG Department of Computer Applications and the institution's Innovation Cell, I welcome you all for this orientation session on National Innovation and Startup Policy. Prayer does not feed us for the greater work. Prayer is the greater work. I would like to invite Mr. Paul Davidson, sir, Assistant Professor, Department of Computer Application, to start the session with prayer. Let us pray. Loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day. Lord, we take this opportunity to thank our college for encouraging and providing facilities to conduct this orientation program. Lord, especially bless the organizers for their sincere effort in conducting this meet. In this juncture, Lord, bless our resource person, Mr. Muthukumar Ramalingam. Be with him and guide him throughout the session. We hand over the rest of the things into your mighty hands. We ask this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Thank you, sir, for your wonderful prayer. Welcome the challengers. Look for the opportunities in every situation to learn and grow in wisdom. I would like to request Dr. Ranjit Kumar, Assistant Professor, Department of UG Applications, to welcome the gathering and introduce the resource person. Please, sir. Yeah. Good afternoon to all. A warm welcome, enthusiastic and authentic greeting is something pleasurable moment. It gives me a tremendous contentment to be presenting the welcome speech among the most esteemed resource person. I want to convey my greetings and heartfelt gratitude to principal and management for providing the infrastructure and support to conduct this orientation session. And I would like to welcome our resource person, Mr. Muthukumar Ramalingam, Managing Director, Dextasis Technologies Private Limited, Tiruchirappalli. And he's an entrepreneur who has successfully experimented with Trichy as a Tier 2 location for a startup. And he founded Dextasis Technologies in 2006. And he leads Dex Patent, a high-end IP and patent services offering, and Hello Leads CRM, a global SaaS product, and developed and delivered from the Trichy. And prior to starting Dextasis, for over 12 years, Muthukumar Ramalingam had stints at PwC, Infosys, and L&T. And in PwC and Infosys, he added value in the enterprise and technology consulting divisions, and in L&T Limited in sales and planning functions. He has international work exposure and has lived and worked in India, Japan, and United States. And Sir holds a bachelor's degree in mechanical engineering from NIT Trichy in the year 1991, and a post-graduation in industrial management from NTTIE Mumbai in the year 1998. And he was CPIM certified, that is production and inventory management, from APICS, and has completed intermediate level in costing, ICWA. And he has done his schooling from Pudukkottai near Trichy, and his hobbies includes reading books relating to management, philosophy, and self-development and writing. And he's a vegan and author of Vegan or Be or Gone, a book that is available through Amazon. And the vision of Mr. Muthukumar Ramalingam and his team is to position Trichy in the global knowledge services map and global SaaS map. Welcome, sir. And I would like to welcome the staffs of our department and students, participants. And I hope this session will be useful for everyone. Thank you, one and all. Thank you, sir. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world, by Nelson Mandela. Now, I request our today's session chief guest, Mr. Muthukumar Ramalingam, sir, to take over the session. Over to you, sir. Sir, kindly take over the session, sir. Okay, so thank you everybody, and it's am I audible? Yes, sir. Yes, sir. You are audible, sir. Okay, thank you.
So, first of all, I am glad and, excited to be part of this orientation session, which is part of the, Department of Computer Applications. I would like to, take this opportunity to thank Dr. James Manoharan, the convener of the program, and also Dr. Ranjit Kumar, who has been, coordinating with me and, like made sure that I come attend this event, and, other co-conveners, thank you everybody. It's exciting to see, nearly 80 plus 90 people in this Zoom conference. And, I'm really happy to, talk about innovation, IPR, and possibly a little bit on the national innovation and startup policy also. So everybody with me so far, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, right. Thank you. So, feel free to, ask questions in the chat window. If you have any questions, I'm also joined by my colleague, Jennifer. She is also, in the meeting, and, I have requested her also to check the chat window for any questions and, possibly answer those questions along with me. And if you have to ask any questions, do unmute your mic and you can, ask the question. But, in the general interest of the meeting, you can, keep the mic on mute if you think, there is other noises in the background or in your home. Otherwise, you can unmute and, you can come on the video also. That is fine. So what I'll do is I'll take a minute and share a video. Can you enable the screen sharing for me, sir? I would like to, open a presentation. Can you give me the screen sharing authorization? Now it is enabled, sir. Oh, great. You are able to see the presentation? Hello, hope you are able to see the presentation, right? Yes, sir. We are able to see, sir. Very good. Okay. So, yeah, again, this discussion, we are talking about ideas, innovation, and, what is called as IPR protection, that is intellectual property right protection. So we will move on. Students, don't do anything else. Don't scribble or do anything. Kindly don't do that. Sir, we are noting that name. Yeah. Don't do that. எல்லாருக்கும் வணக்கம். நம்ம எல்லாருமே we need to innovate. A lot of innovations are required. These are also innovations, but we need different kind of innovations. So thanks, Dr. Ranjit, for the quick introduction. I am Muthu, CEO of 2 companies in Trichy. ஒன்னுக்கு பேர் வந்து டெக்ஸ் பேட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். நீங்க லேட்டர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் who are interested, you can go and visit www.dexpatent.com. அதுல வந்து it will explain
all the details. And another business, organization we are doing is called HelloLeads, www.helloleads.io. Idhula vandu we are making an innovative ஒரு SaaS application, software as a service ன்னு சொல்லுவாங்க. HelloLeads-ங்கிறது ஒரு CRM, customer relationship management. This is used for sales functions. So Dex Patent-ங்கிறது patent related, innovation related services. HelloLeads-ங்கிறது product. இந்த ரெண்டுமே வந்து நம்ம ட்ரிச்சிலேருந்து பண்றோம். யூஸ்வலி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சர்வீசஸ் ஆர் இந்த மாதிரி ஒரு சாஸ் ப்ராடக்ட் வந்து யூஸ்வலி இட் கம்ஸ் ஃப்ரம் சிலிகான் வேலிங்கிறாங்க, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். அதை விட்டா இந்தியாவில் பார்த்தா யூ ஹேவ் தீஸ் திங்ஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் டெல்லி ஆர் மும்பை ஆர் பெங்களூர். வெரி ரேர்லி you find these kind of companies in these tier 2 or tier 3 cities. So I am also lucky, to start this in Trichy, and as a team, we are glad that we are able to do few things from sitting in Trichy. I am very happy that the Bishop Weeper College, is enthusiastically organizing these webinars, these sessions on innovations, ideas and policies. So that is very good. நீங்களும் இதை பற்றி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸும் தெரிஞ்சுட்டு யூ கேன் பார்ட்டிசிபேட், ஒர்க் வித் கம்பெனிஸ் லைக் அஸ் டு expand your knowledge and other opportunities. So we have been in Trichy for last 14 years. Our company is based in India as well as USA, and we are serving worldwide customers, Fortune 500 companies, startup, universities, law firms. எல்லாமே நம்ம ட்ரிச்சிலேருந்தே பண்றோம். That is the beauty of it. We are doing such a wonderful job sitting from Trichy, not from any other large metro. So that is a good news for you and us. And we have been recognized by media such as Hindu, Economic Times and other magazines. So in the presentation la நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, what is innovation, அதுக்கப்புறம் what is patent and why it matters to us, கொஞ்சம் global patenting trends, என்ன மாதிரி ஒரு IPR protection or patent பண்ண முடியும், என்ன steps involved, and how do we file patents, and we will also touch upon national innovation and startup policy a bit. இது வந்து there is a saying that fall in love with the problem, not the solution அப்படின்னு. ஏன் அப்படி சொன்னாரு அப்படின்னா, எனி ப்ராப்ளம் there are multiple solutions possible, and each time, each month or each year the solution can evolve or change, but problem always remain the same. So நம்ம வந்து சொல்யூஷன்லயே ஃபிக்ஸ் ஆயிட்டோம்னா we cannot improve the product or service. So we should always fall in love with the problem or focus the problem. Also, I would like to thank students and also the faculty members who are attending this program. And some of you, at least the faculty members, would have already filed some patents for the ideas you have, or you have innovations and thinking about patent protection, and or you have just heard about patents and you want to understand more. I think most of the students will fall in category 3. You have heard about patent, but you want to understand more, and the faculty members, some of you already have innovations, or somebody, some of you have already filed for a patent. So அந்த மாதிரி கேட்டகரிஸ்ல இருக்கும். இப்போ வந்து why should innovations and patents வந்து எதுக்கு இது தேவை, why should we innovate அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, basically we innovate to solve a problem. And patent is for innovation to protect those ideas, right? So இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா our entire life is full of innovations. உங்க கையில இருக்கிற மொபைல் போனா இருக்கட்டும், இது வந்து நம்ம லெட்ஸ் சே அம்மா அப்பாட்ட கேட்டோம்னா அவங்க காலேஜ் படிக்கிறச்ச அவங்க கையில மொபைல் போன் இருந்ததா அப்படின்னா இல்லை. அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லார்ஜ் ஹை டெஃபினிஷன் டிவி அந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா அதுவும் இல்லை. ஓகே,
lot of things, in the last 20 years, 30 years, a lot of things have been innovated, making our life, very, very easy and simple. இன்னைக்கே பார்க்குறோம், கொரோனா இருக்கு, COVID-19. நம்ம வந்து லாஸ்ட் ஒரு 9 months-ஆவே காலேஜ் எல்லாம் போக முடியல. வி ஆர் ட்ரைங் டு லேர்ன் ஃப்ரம் ஹோம், ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம். அப்படிங்கிறச்ச இந்த மீட்டிங் பிளாட்ஃபார்ம் பார்த்தீங்கன்னா, அது ஜூம்னு இந்த மீட்டிங் பிளாட்ஃபார்மே ஒரு இன்னோவேஷன் தான். ஸோ இதில் வந்து இப்போ க்ளோஸ் டு 100 people we are able to conduct a conference, meet each other. This is a great innovation. இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா, there is so many innovations which are solving our problems. இந்த கோவிட் அப்படின்னதும் ஒன்று ஞாபகத்துக்கு வந்தது. எல்லாருமே நம்ம வீட்டில் வந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம், வீட்டில் படிச்சுட்டு இருக்கோம். பட் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் என்னன்னா நாய்ஸ் அண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ். நிறைய பேர் வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸ் இருப்பாங்க, இல்லை அக்கா, அண்ணன், தம்பி, அவங்களும் கிளாஸ் நடந்துட்டு இருக்கோம். இல்லை உங்கள் பிரதர் ஆர் சிஸ்டர் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஆன்லைன் மீட்டிங் போயிட்டு இருக்கோம். எப்படி ஒரே வீட்டில் வந்து இத்தனை பேர் வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம், லேர்ன் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணுறச்சே வந்து நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸாக இருக்குது அண்டு லிமிட்டட் ஸ்பேஸ் இருக்கும். இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐசா ஒன் ஸ்மால் வீடியோ விச் இஸ் a product which is trying to solve this problem. I'll try to open that. I think it's a company based in India, and they have innovated this. So you saw this. This is a innovation specifically for the COVID time. COVID timeல நம்ம வீட்டுக்குள்ள எப்படி நம்ம டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாம ஒரு சின்ன நம்ம சுத்தியே ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கம்பெனி இன்னோவேட் பண்ணியிருக்காங்க. வெரி சிம்பிள். இட்ஸ் அ கொலாப்சபிள் ஒரு வுடன் ஸ்ட்ரக்சர், ஒரு ஆண்டனா ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி ஒரு 4 லேயராக இருக்குது. அது ஒவ்வொன்றையும் இழுத்து கடைசியில் கதவு மாதிரி மூடிடுறாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லாமல், நாய்ஸ் இல்லாமல் we are able to listen to the conference or lecture or participate in some meetings. அப்படியெல்லாம் பண்ண முடியுது. சிம்பிள் இன்னோவேஷன். நீங்களும் இது மாதிரி திங்க் பண்ணலாம் நிச்சயமாக. நீங்கள் வந்து பிசிஏல இருக்கீங்க, ஸோ you can think about computer related innovations, or இந்த மாதிரி other life situations க்கும் நீங்க வந்து think பண்ணி you can create innovations. ஸோ இந்த இன்னோவேஷன் ஏன் பண்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, the innovations basically help others. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றது அப்படின்னா பிடிக்கும் இல்லையா? நீங்களே வந்து உங்க வீட்டில் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பீங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பீங்க, ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருப்பீங்க. பட் இந்த இன்னோவேஷன்ஸ்ங்கிறது என்னன்னா, நீங்க ஒரு ஆள் வந்து கேன் யூ ஹெல்ப் thousands of people or millions of people அப்படின்னா அது பாசிபிள் த்ரூ இன்னோவேஷன். நீங்க ஒரு இன்னோவேஷன் பண்ணீங்கன்னா that will benefit thousands of people at the same time.
வேறஸ் இப்போ வந்து நான் இப்போ ஒரு C++ ஆர் பைத்தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் என் ஃப்ரெண்டுக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். இல்லை வந்து வேற ஏதாவது பொருள் உதவியோ இல்லை உடல் மூலமாக நம்ம ஒரு முயற்சி எடுத்து ஒரு உதவி பண்ணுறோன்னா 1-2 பேருக்கு பண்ணலாம். பட் இன்னோவேஷன்ங்கிறது என்னன்னா, நீங்கள் ஒன்று பண்ணீங்கன்னா இது thousands of பீப்புளுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தி என்டையர் ஹியூமனிட்டி பெனிஃபிட்ஸ் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் இன்னோவேஷன். ஸோ நம்ம எல்லாருமே வந்து people also face a lot of problems, new problems. ஏன்னா நிறைய லைஃப் it brings new problems. So அதை சால்வ் பண்ண we need lot of innovations, right? So COVID-19க்கு வேக்சின் அது பார்த்தீங்கன்னா that is an innovation. அது இல்லாமல் இன்னைக்கு வந்து the whole world was struggling, and thanks to all those innovators and pharmaceutical companies, they have come out with a vaccine for COVID-19, with which probably world will come out of the COVID infection. So these are innovation, important innovation. The innovations என்னன்னா ஒன்று வந்து நம்ம you can help the entire human population or entire mankind, and as a byproduct it also benefits you. நீங்க இப்போ இந்த மாதிரி பாட்டில் வந்து பார்த்துருப்பீங்க, especially for keeping let's say tomato ketchup or sauce. இதுல வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்தது. என்னன்னா இந்த டொமேட்டோ சாஸ் ஆர் கெச்சப் வந்து கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும். இட்ஸ் திக் லிக்யூட், ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு பாட்டிலில் இருக்கிறச்ச இட் இஸ் நாட் ஈஸி டு கெட் தி கெச்சப் அவுட் ஆஃப் திஸ் பாட்டில். எஸ்பெஷலி நீங்கள் வந்து ஒரு பிரெட்டுக்கு இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறச்ச இது டகால்னு வெளியில் வராது. ஸோ இதை என்ன பண்ணணும்னா இப்போ வந்து இந்த மாதிரி பாட்டிலை வந்து எதர் ஸ்பூன் வச்சு எடுக்கணும், இல்லைன்னா அந்த பாட்டிலை தலைகீழ வச்சா எல்லா கெச்சப்பும் அங்கே இருக்கும், பட் திறந்தீங்கன்னா எல்லாமே கொட்டிடும். இதுக்கு வந்து பால் ப்ரவுன் அப்படிங்கிற ஒரு சிம்பிள் ஐடியா, ஒரு வால்வ், அதாவது இதை நீங்கள் தலைகீழாவும் வச்சுக்கலாம், அதை திறந்தீங்கன்னா அந்த மூடிய அதுலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த டொமேட்டோ கெச்சப் வெளியில் வரும் அப்படின்ட்டு. It was such a wonderful innovation. It solved problems for many people, many companies. இந்த ஒரு இதை பேட்டன் பண்ணார் அவர், இந்த ஐடியாவை, இந்த வால்வ் டெக்னாலஜி, இந்த மூடியோட ஐடியாவை பேட்டன் பண்ணாரு. He earned over millions profit. Okay, so that is the possibility of innovation and patenting. நிறைய பேருக்கு இது ஹெல்ப்பும் ஆகுது இன்னைக்கு, அண்ட் he also earned a lot of money. So that is the story of Paul Brown. Okay, it allows liquid products to be stored upside down. இந்த மாதிரி நம்ம இன்னோவேஷன்ஸ் திங்க் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்மளோட டே டு டே லைஃப், வீட்டிலேயே இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் how do we solve அப்படின்ட்டு. இந்த இன்னோவேஷன்ஸ் நீங்க பண்ணின பிறகு டு ப்ரொடெக்ட் இன்னோவேஷன் வாட் வி கேன் டூ இஸ் கெட் அ பேட்டன்ட். பேட்டன்ட் அப்படிங்கிறாங்க, காப்புரிமை அப்படிங்கிறாங்க தமிழில். இந்த பேட்டன்ட் வாங்குறதுனால என்ன அப்படின்னா, இந்த ஐடியா வந்து நான் தான் கண்டுபிடிச்சேன், இந்த ஐடியாவுக்கு வந்து சொந்தக்காரன் நான் தான் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அந்த ரைட்ஸ் வாங்கிக்கலாம். எப்படி நம்ம வந்து ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஆர் வீடு வாங்கினோம்னா அதுக்கு வந்து ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி இந்த வீடு ஆர் இந்த நிலம் வந்து என்னுடையதுதான் அப்படின்னு நம்ம பதிவு பண்ணிக்கிறோமோ, அது மாதிரி ஒரு மைண்ட் ரிலேட்டட் ஆர் இன்டலெக்சுவல் ரிலேட்டட், அறிவு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு நம்ம கண்டுபிடிச்சதை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்க முடியும். இது வந்து பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க, அறிவு சார்ந்த சொத்துரிமை அப்படிங்கிறது. It's a legal right given for an invention. இது usually time limited. இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டன்ட் நீங்க வாங்குனீங்கன்னா it's limited for 20 years. Okay, and it is specifically for a mind related or intellectual activity, innovationக்காக கொடுக்கறாங்க. இது வந்து நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து இல்ல ஒரு ஐடியாக்கு நீங்க பேட்டன்ட் வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா இது வந்து அதர்ஸ் இதை காப்பி பண்ண முடியாது, அண்ட் அதர்ஸ் வந்து தே கேனாட் மேக் ஆர் செல் ஆர் இம்போர்ட்
this product, let's say in India, நீங்க இந்தியால பேட்டன் வாங்கியிருந்தா. ஸோ பேட்டன்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம் ரிலேட்டட் டு இன்னோவேஷன். ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே ஹெல்ப் பண்ணணும்னு நினச்சி இன்னும் லெட்ஸே நம்ம இன்னோவேட் பண்ணுறோம். பட் அந்த ஐடியாவை நிறைய பேர் காப்பி பண்ணிடுறாங்க. இது என்னோட ஐடியா தான், இது வந்து எனக்கு ரைட்ஸ் வேணும் இந்த ஐடியாவுக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா, இந்த பேட்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு காப்புரிமை வாங்கி நீங்கள் அதை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ தட் இஸ் கால்டு பேட்டன்ட் ரைட்ஸ் ஆர் இன்டலெக்சுவல் ப்ராப்பர்ட்டி ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. பேட்டன்ட்ங்கிறது இட் இஸ் ரிலேட்டட் டு ஆல்சோ காப்பிரைட் அண்ட் ட்ரேட்மார்க். காப்பிரைட்டுங்கிறது ஒரு யூஸ்வலி ஒரு புக்குக்கு இல்லை மியூசிக்கு, இப்போ ஏஆர் ரகுமான் ஒரு பாட்டு பாடினார்னா அதுக்கு காப்பிரைட் வாங்கிக்குவார். ஒரு லோகோ இருந்ததுன்னா அதுக்கு ட்ரேட்மார்க் வாங்கிக்குவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ரெசன்டேஷன்லேயே மேலே டெக்ஸ் பேட்டன்ட்னு எழுதியிருக்கு பாருங்க, அதுக்கு பக்கத்தில் ஆர்னு போட்டிருக்கோம். என்னென்னா இந்த டெக்ஸ் பேட்டன்ட்டுங்கிற லோகோவுக்கு நாங்கள் வந்து ட்ரேட்மார்க் வாங்கியிருக்கோம். அதே மாதிரி இன்னோவேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணுறச்சு அதுக்கு பேட்டன்ட் ரைட்டும் வாங்கிக்கலாம். ஸோ இந்த பேட்டன்ட் ரைட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ரொம்ப லெட்ஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆர் வெரி பிக் ஐடியாவுக்கு தான் நம்ம வந்து பேட்டன்ட் ரைட் வாங்க முடியுமா அப்படின்னு நீங்கள் சில பேர் உங்களுக்கு மைண்டில் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கலாம். It is not necessary that patent is given only for rocket engine or Tesla car or அந்த மாதிரி பிக் இன்னோவேஷன்ஸ்க்கு தான் பேட்டன்ட் கிடையாது. ஈவன் வெரி ஸ்மால் இன்னோவேஷன்ஸ்க்குமே நீங்கள் வந்து யூ கேன் திங்க் ஆஃப் கெட்டிங் அ பேட்டன்ட் அண்ட் பேட்டன்ட் ரைட்ஸ். இதுக்கு வந்து நம்ம சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். ஆர் சிம்பிள் ஐடியாஸ் பேட்டன்டபிளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிச்சயமா தி ஆன்சர் இஸ் எஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து there is a banana protective device somebody has invented in United States. இந்த மேலே கூட பேட்டன் நம்பர் போட்டிருக்கு பாருங்க, US 66124440 போட்டிருக்கேன். தட் இஸ் தி பேட்டன் நம்பர். They have got the patent in July 19, 1994. இது என்ன எதுக்கு இந்த இன்வென்ஷன் வாங்கியிருக்காருன்னா, நம்ம யூஸ்வலி லஞ்ச் எடுத்துகிட்டு போகிறவங்க ஒரு லஞ்ச் பேக்கில் ஒரு ஃப்ரூட் வச்சுப்போம். அண்ட் யூஸ்வலி ஒரு பனானா வந்து வாழைப்பழம் எடுத்துகிட்டு போகிறது வந்து ஒரு காமன். பட் இந்த வாழைப்பழம் வந்து சில சமயம் வெயிட் வச்சிங்கன்னா நசுங்கி போயிடும், அந்த பிரச்சனையெல்லாம் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து இட் ஓன்ட் ஃபிட் இன் டு எ நார்மல் கண்டெய்னர் ஆல்சோ, அது இந்த மாதிரி வளைஞ்சிருக்கிறதுனால. ஸோ இதுக்கு வந்து ஒருத்தர் வந்து இந்த இதை பனானாவை வைக்கிறதுக்குன்னே ஒரு சின்ன கண்டெய்னர் மாதிரி அதோட ஷேப்லேயே வந்து ஒன்று கண்டுபிடிச்சாரு. இட்ஸ் அ பனானா ப்ரொடெக்டிவ் டிவைஸ் ஃபார் ஸ்டோரிங் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பனானா கேர்ஃபுல்லி. ஸோ இதுக்கு வந்து 1994 பேட்டன் வாங்கியிருக்காரு. பாருங்கள் எவ்வளோ ஒரு சிம்பிளான விஷயம். பட் இதுக்கு கூட ஒரு பேட்டன்ட் அப்ளை பண்ணி somebody has got a patent in the United States for this invention. நெக்ஸ்ட் வேற என்ன ஐடியான்னு பார்ப்போம். நெக்ஸ்ட் காம்பினேஷன் ஆஃப் அ கப் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் பவுல்னு, இதுக்கு வந்து எகெயின் யூஎஸ்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து 2006 ஒரு பேட்டன் வாங்கியிருக்காரு. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நம்ம நீங்களே இப்போ மூவி தேட்டருக்கெல்லாம் நம்ம போகிறோம், போயிட்டு ஒரு மூவி பார்க்குறோம். இப்போ என்ன அந்த விஜய் மூவி கூட வந்திருக்கு மாஸ்டருக்கே நீங்கள் போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க, விஜயோட மூவி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. இன்டர்வெல்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு பாப்கார்ன் சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது. அங்கே வெளியில் போய் பாப்கார்ன் வாங்குறீங்க. அதே சமயம் ஒரு ஏதாவது ட்ரிங்க் பெப்சியோ கோக்கோ ஏதோ ஒன்று குடிக்கணும்னு தோணுது. ஸோ அதையும் வாங்கிக்கிறீங்க. இப்போ வந்து ஒரு கையில் வந்து உங்கள்கிட்ட பாப்கார்ன் இருக்குது, ஒரு கையில் வந்து இந்த லெட்ஸ் பெப்சி ஆர் சம் ஜூஸ் ஏதாவது வாங்கியிருக்கீங்க, அது கையில் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இது வந்து நீங்கள் ரெண்டு கையும் உங்களுக்கு ஆக்குப்பை ஆகிடுது. அதனால நீங்கள் இன்னும் பாப்கார்னையும் சாப்பிட முடியாது, ட்ரிங்கையும் குடிக்க முடியாது, கொஞ்சம் தடுமாறிட்டு இருக்கணும். அந்த சீட்டில் உட்காந்து ஒன்றை வேற எங்கேயாவது வச்சுட்டு ஒரு பாப்கார்ன் பவுலை கையில் வச்சுட்டு சாப்பிட்ணும். இதை ஒருத்தர் யாரோ ஷா ஒன் அப்படிங்கிறவர் வந்து இதை யோசிச்சிருக்காரு, இதை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. ஸோ அவர் வந்து ஒரு இதை ரெண்டையுமே சேர்த்து ஒரு காம்பினேஷன் கப்பாக ஒன்று கண்டுபிடிப்போம்னு ரெண்டையும் சேர்த்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. அதாவது ஒரு
பாப்கார்ன் ஆர் அது வைக்கிற மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர், அதுக்கு கீழே வந்து ஒரு கப்பு, அந்த மேலே இருக்கிற பவுல் வழியா வந்து ஒரு ஸ்ட்ரா உள்ள போற மாதிரி. ஸோ கீழே வந்து உங்களுக்கு அந்த ட்ரிங்க் இருக்கும், மேலே வந்து அந்த ஸ்நாக்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒரே கையில் இதை பிடிச்சிக்கலாம். நீங்க வந்து அந்த ஸ்நாக்லாம் அதே சமயம் இந்த பெப்சியோ கோகோ இல்லை வேற ஏதாவது ஃப்ரூட் ஜூஸோ அதையும் நீங்க யூ கேன் ட்ரிங்க். ஸோ ஒரு கை ஃப்ரீ ஆயிடும். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம். நீங்க வந்து ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு போறீங்க, மூவிக்கு போறீங்க அப்படின்னா அங்க வந்து இப்படி ரெண்டு கையும் நமக்கு ஆக்குப்பை ஆயிடுது, எப்படி அதை ஃப்ரீயா வச்சு நம்ம ஈஸியா ஒரு பாப்கார்னையோ இல்லை ஒரு ட்ரிங்கையோ குடிக்கலாங்கிறதுக்கு இந்த இன்வென்ஷன் பண்ணி அவர் வந்து அதை பேட்டன் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பேட்டன் பண்ணிட்டு இது சம் கம்பெனிஸ் வந்து அந்த பேட்டன்ட்டோட ரைட்ஸை வந்து டெம்பரரியா விலைக்கு வாங்கிக்குவாங்க, லைசன்ஸ்னு. ஸோ தே வில் காம்பன்சேட் யூ ஃபார் தட் ஐடியா. அவங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் இது பண்ணி விற்கிறச்ச அதில் வந்து ஒரு கமிஷன் இல்லை ராயல்ட்டி மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ தட் வில் கிவ் யூ சம் ஃபினான்ஷியல் ரிவார்ட்ஸ் அண்ட் பெனிஃபிட். ஸோ எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குது பாருங்க. இட்ஸ் அ வெரி சிம்பிள் ஐடியா, very useful idea, and because he is sharing this idea, it is benefiting the entire humanity, and he is also getting some monetary or financial reward. அவருக்கும் பணம் கிடைக்குது. இது மாதிரி நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கு. நீங்க வந்து US patent database or Indian patent database or European patent database னு போய் சர்ச் பண்ணீங்கன்னா நிறைய இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இது வந்து ரிவார்டு கேண்டி டிஸ்பென்சர் ஃபார் பர்சனல் கம்ப்யூட்டர். இது வந்து இந்த குழந்தைங்க வந்து when they play a game, how to reward some chocolates or other things to motivate them அப்படிங்கிறதுக்கு. இது நம்ம ஒரு கேரளா பேஸ்ட் இன்னோவேஷன், கோகோனட் பிக்கர் மெஷின். இப்போ வந்து இந்த தென்னை மரங்கள்லாம் நல்லா மேலே வளர்த்தியா போயிடும், அதை இந்த தேங்காய் பறிக்கிறதுக்கு அதுக்கெல்லாம் இப்போ ஆள் கிடைக்கல அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து இந்தியாவில் இன்வென்ட் பண்ணியிருக்காரு. இந்த மேலே இந்த பேட்டன் நம்பர் போட்டிருக்கு பாருங்க, அதில் IN 2179 அப்படின்னு போட்டிருக்கு. அதில் அந்த IN அப்படிங்கிறது இட்ஸ் இந்தியா அப்படிங்கிறத டினோட் பண்ணுது. CHE அப்படிங்கிறது இது சென்னையில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பேட்டன்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மேலே இருக்கிற IN அப்படிங்கிறது வந்து இந்தியான்னு டெனோட் பண்ணுது. அதுக்கு அடுத்த உள்ள 2179 இஸ் தி பேட்டன் நம்பர். CHEங்கிறது இட் சேஸ் தட் சென்னையில் இந்த பேட்டன் கொடுத்துருக்காங்க 2010 அப்படிங்கிறது. இட்ஸ் அ கோகோனட் பிக்கர் மெஷின். தென்னை மரத்தில் வந்து எப்படி வந்து கோகோனட் அதை பறிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு மிஷின், இதை இன்வைட் பண்ணியிருக்காங்க. இது மாதிரி தேர் லாட் ஆஃப் இன்னோவேஷன்ஸ் லைக் திஸ். திஸ் இஸ் இம்ப்ரூவ்டு ரிங் ட்ராவலர் அப்படின்னு, இது கோயம்புத்தூர் பேஸ்டு கம்பெனி லக்ஷ்மி ரிங் ட்ராவலர்ஸ்னு. இது வந்து ஒரு இந்த ஸ்பின்னிங் மில் அதுக்கு உண்டான ஒரு மெஷினரிக்கு உண்டான ஒரு இன்னோவேஷன். இது அகெயின் இந்தியாவில் சென்னையில் வந்து 2016 வந்து இதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஒன்லி இந்த மாதிரி மெஷினரி இந்த மாதிரி ஐட்டம் தான் நம்ம வந்து பேட்டன் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா இல்லை. இது வந்து இது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, ஃப்ரிட்டோலே அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி. ஃப்ரிட்டோலே அந்த ஸ்நாக்ஸு சிப்ஸ் அதெல்லாம் பண்ணுறாங்க. இட்ஸ் அ US கம்பெனி. அவங்க வந்து அந்த ஸ்நாக்ஸோட டிசைன் இருக்கு இல்லையா, எப்படி அதோட ஸ்நாக்ஸோட டிசைன், இங்கே இந்த இதெல்லாம் சொல்கிறீங்களா குர்குரே, அந்த மாதிரி சில ப்ராடக்ட் எல்லாம் ஒரு மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் இருக்கு பாருங்க. அது மாதிரி அந்த ஷேப்புக்கே வந்து அதுக்கு வந்து அந்த ஷேப்போட டிசைனுக்கு ஒரு பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பேட்டன்ங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து அதோட உபயோகத்துக்கு நம்ம வந்து ஒரு பேட்டன் வாங்க முடியும், அது தட் இஸ் கால்ட் யூட்டிலிட்டி பேட்டன்ட்டு. இன்னொரு வந்து அதோட டிசைனுக்கு வந்து தனியாக பேட்டன் வாங்க முடியும், அதுக்கு பேர் டிசைன் பேட்டன்ட். ஸோ இது வந்து இந்த டிசைன் வந்து யுனிக்காக இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால இதுக்கு வந்து ஒரு டிசைன் பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. மேலே இருக்கிற US அப்படிங்கிறது இது யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் வாங்கியிருக்காங்க. டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ டிசைன் பேட்டன்ட். இது 2011 வாங்கியிருக்காங்க. இட்ஸ் அ கார்ன் பேஸ்ட் ரெடி டு ஈட் ஸ்நாக் பீஸ். அதாவது இந்த சோள மாவில் பண்ண
ஒரு ஸ்நாக். அதோட டிசைனுக்காக இப்படி ஸ்பைரலாக இருக்கிற டிசைனுக்காக வாங்கியிருக்காங்க. இட்ஸ் ஃப்ரிட்டோலே இன் நார்த் அமெரிக்கா. இது இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஐடியா. நீங்கள் யாராவது வந்து ஒரு தோட்டம் வச்சுருக்கீங்க வீட்டில், அதுக்கு வந்து தண்ணி ஊற்றுறதுக்கு வந்து நிறையா செடியெல்லாம் இருந்ததுன்னா, கொஞ்சம் செடியாக இருந்தால் நம்ம பக்கெட்டில் தண்ணி ஊற்றிடுவோம். நிறையா செடி டெய்லி தண்ணி ஊற்றுறோன்னா ஹோஸ் பைப்பு, கார்டன் ஹோஸ்னு ஹோஸ் பைப்பு வச்சு தண்ணி ஊற்றுவோம். இது ஒரு வாட்டி தண்ணி ஊற்றுவோம். பட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹோஸ் பைப் எப்போதுமே கீழே கிடக்கும் எங்கேயாவது ஒரு மூலையில். அது மேலே யாராவது மிதித்து இது பண்ணி அந்த ஹோஸ் பைப்பை வந்து சீக்கிரமாக டேமேஜ் ஆகிடும், லீக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். அப்படி இல்லாமல் இருக்க இந்த ஹோஸ் பைப்பை வந்து எப்படி ஆர்கனைஸ்டாக வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒருத்தர் இஸ் இன்னோவேட்டட். ஒரு ட்ரம் இருக்குது. ட்ரம்முக்குள்ளே வந்து ஒரு சைக்கிள் பெடல் மாதிரி வச்சு, ஒரு ஆக்சில் மாதிரி வச்சு, அதில் வந்து இந்த ஹோஸ் பைப்பை வந்து ரொட்டேட் பண்ணி சுருட்டி வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு ஐடியா பண்ணியிருக்காரு. ஸோ இதை வந்து ஒரு இட்ஸ் அ நியூ டிசைன் அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து ஒரு டிசைன் பேட்டன் ஃபைல் பண்ணியிருக்காரு. மைக்கேல் ராபர்ட் அப்படிங்கிறவர் 2009 இந்த ஐடியாவை கீப்பிங் தி கார்டன் ஹோஸ் ஆர்கனைஸ்ட் அப்படிங்கிறத வந்து பேட்டன் பண்ணியிருக்காரு. தி பேட்டன் நம்பர் மேலே இருக்குது. யூஎஸ் ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா, டி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் டிசைன் பேட்டன்ட், ஃபாலோட் பை தி பேட்டன் நம்பர். ரைட். ஸோ இன்சிடென்ட்லி இந்த பேட்டன்ட் வாங்கிறதுக்காக இந்த டிராயிங் கேட்பாங்க. இது எப்படி இருக்குது, எங்களுக்கு பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷனில் டிராயிங்கும் போட்டு கொடுங்க அப்படிம்பாங்க. இந்த டிராயிங் வந்து இட் இஸ் டன் பை டெக்ஸ் பேட்டன் ட்ரிச்சி. ஸோ உங்களை மாதிரி எங்கள் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க, ட்ரிச்சி சார்ந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், எம்ப்ளாயீஸ், இவங்க வந்து இந்த டிராயிங் போட்டிருக்காங்க. இது வந்து எவ்வளோ நல்லா இருக்கு பாருங்க இந்த டிராயிங். வெரி நைஸ்லி டிபிக்டிங் ஹவு திஸ் கார்டன் ஹோஸ் இஸ் ஆர்கனைஸ்ட். ஸோ இதுக்கு வந்து பேட்டன்ட்டும் கிடச்சி அவருக்கு கிடச்சிருக்கு இது. ஸோ ட்ரிச்சியில் போடப்பட்ட டிராயிங் இது. பேட்டன்ட் வந்து யூஎஸ் பேட்டன்ட். இது மற்றபடி ஈவன் ஒரு சோல் ஃபார் அ செப்பல், இந்த மாதிரி டிசைன், இதுக்குமே வந்து யூ கேன் கெட் அ பேட்டன்ட், ஒரு இன்னோவேட்டிவ் டிசைன் அப்படின்னு. இது ஏதோ ஒரு புலியோட கண்ணு மாதிரி இருக்குது, செருப்புலியே, அதுக்கு வந்து பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க சம்படி. இந்த மாதிரி நியூ டிசைன்ஸ் ஆஃப் எனிதிங், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஒரு மக்கு இல்லை ஜார் ஆர் டீ குடிக்கிற கப்பு ஆர் ஃபர்னிச்சர், இதுக்கெல்லாமே வந்து நம்ம டிசைன் பேட்டன்ட் வாங்க முடியும். ஸோ அந்த பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குது. வேறு நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறதுனால ஐ ஆல்சோ பிக்ட் அப் சம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஆர் சாஃப்ட்வேர் ரிலேட்டட் இன்னோவேஷன்ஸு. நீங்கள் நிறைய பேர் அமேசான் ஆர் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வந்து ஆர்டர் பண்ணி நிறையா இதெல்லாம் பொருட்கள் வாங்கியிருப்பீங்க. மொபைல் ஃபோனாக இருக்கட்டும், கேபிளாக இருக்கட்டும், அந்த மாதிரி பொருட்கள். இந்த அமேசானில் போனீங்கன்னா அவங்க வந்து 1 கிளிக் செக் அவுட்டுன்னு ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, சிங்கிள் கிளிக் செக் அவுட்டுன்னு. என்னன்னா உங்களோட கிரெடிட் கார்டு நம்பர் இல்லை பேங்க் டீட்டெயில் அதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு உங்களோட டெலிவரி அட்ரஸ் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணிக்குவாங்க. நீங்கள் அவசரமாக ஏதாவது வாங்கணும் அப்படிங்கிறச்ச இந்த 1 கிளிக் செக் அவுட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது அங்கே இருக்கிற பேமெண்ட் டீட்டெயில்ஸு, டெலிவரி அட்ரஸ் எல்லாமே எடுத்துக்கும். ஜஸ்ட் ஓடிபி மட்டும் நெக்ஸ்ட்டு போட்டிங்கன்னா இது வந்து ஆர்டர் கன்ஃபார்ம் ஆகி உங்களுக்கு அந்த பொருள் வந்துடும். இந்த மாதிரியான ஒரு சிம்பிள் 1 கிளிக் செக் அவுட்டை வந்து அமேசான் வந்து அதை பேட்டன் பண்ணியிருக்கு. எப்போ பண்ணாங்கன்னா 1999 யூஎஸில் வந்து இந்த நம்பரை வச்சு ஒரு பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. மெத்தட் அண்ட் சிஸ்டம் ஃபார் பிளேசிங் எ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வயா கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க். இது வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் பேட்டன்ட். ஏன்னா ரொம்ப சிம்பிள் பேட்டன்ட்டும். 1 கிளிக் செக் அவுட் அப்படிங்கிறது ஒரு கிளிக்லேயே பொருள் வாங்கிறதுக்கான ஒரு வசதி. அதை இவங்க பேட்டன் பண்ணிட்டாங்க. அதனால நிறைய பேர் வந்து இந்த மாதிரி மெத்தட் அவங்களால வைக்க முடியல. ஸோ சில பேர்லாம் அது வந்து கேஸ் போட்டாங்க இந்த அமேசான் மேலே. இந்த இன்வென்டர் லிஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இதில் ஜெஃப்ரி பெசாஸ்ன்னு இருக்கார் பாருங்க. அவர் யாருன்னு தெரியுமா? ஜெஃப் பெசாஸ். He is the CEO of Amazon. He is one of the richest
பர்சன் இன் தி வேர்ல்டு, அமேசானோட சிஇஓ. ஸோ அவரும் இதில் வந்து ஒரு இன்வென்டராக இருக்கார். இந்த மாதிரி ஒரு இது சாஃப்ட்வேர் இன்னோவேஷன் பண்ணி அவங்க அதுக்கு ஒரு பேட்டன்ட் வாங்கியிருக்காங்க, ஒன் கிளிக் செக் அவுட்டுன்னு. இந்த யூஎஸ் பேட்டன்ட் கூட இந்த நம்பரை நீங்கள் சில பேர் நோட் பண்ணிவிட்டு US 59604111 அப்படின்னு போய் கூகுளில் தேடினீங்கன்னா இந்த பேட்டன்ட் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ அதை போய் படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேட்டன்ட்னா என்ன, அதை எப்படி எழுதியிருக்காங்க, அதை எப்படி அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க, அதில் அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி இருக்கு, கிளைம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அதெல்லாம் எப்படி கிளைம் பண்ணியிருக்காங்க, டிராயிங்ஸ் எப்படி போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களால் பார்க்க முடியும். ஸோ நீங்களும் நாளைக்கு வந்து ஒரு இன்னோவேஷன் பண்ணுறீங்க, பட் அதுக்கு வந்து ஒரு பேட்டன்ட் ஆர் காப்புரிமை வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இதை போய் பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். அது எப்படி பேட்டன்ட் வாங்கலாம், அதுக்கு அப்ளிகேஷன் எப்படி எழுதலாம் என்ன அப்படிங்கிற ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ ப்ளீஸ் feel free to if you have any questions, please write in the chat box. We will try and answer. Right? Is there any questions so far? Okay. So please please feel free, if you have any questions on the chat box la unga questions podunga immediate ave. There are my colleagues, my sir, colleague Jennifer. Sir, excuse me, sir. Someone has posted a query, sir. Yeah, right. Read pannunga ningla. So, hello, sir. Can I patent my idea about my own business or project before establishing that particular business or project, or am I supposed to launch the entire business or project and then acquire the patent? Yeah, so thank you for this question. Shamim is asking, can I patent my idea about my own business or project before establishing that particular business or project, or am I supposed to launch the entire business or project and then acquire the patent? So thank you, Shamim, for the very good question. The patent and business அப்படிங்கிறது இது two different things. இது ரெண்டும் not connected. உங்களோட பேட்டன்ட்டை வந்து உங்க பிஸ்னஸ்ல நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், பட் அந்த பிஸ்னஸ்க்கும் அது பிஸ்னஸ் இல்லாமையே கூட நீங்க பேட்டன்ட் ஆஃபீஸ் என்ன செக் பண்ணுவாங்கன்னா இது வந்து உண்மையாவே ஒரு இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாவா, உண்மையாவே ஒரு நாவல் ஐடியாவா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க. அதெல்லாம் செக் பண்ணி உங்களுக்கு பேட்டன்ட் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கும் நீங்க பிஸ்னஸுக்கும் இமீடியட்டாக எதுவும் கனெக்ஷன் இல்லை. நீங்க அந்த பேட்டன்ட்டை இன்ஃபேக்ட் நீங்க வந்து நீங்களாவே மேனுஃபேக்சர் பண்ணியோ நீங்களாவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி முடியல அப்படின்னா அந்த பேட்டன்ட்டை இன்னொருத்தருக்கு வந்து நீங்க ஒரு லைசன்ஸ் பண்றது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது எப்படி நம்ம ஒரு வீடு கட்டுறோம் அப்படின்னா நம்மளே இருந்துக்கலாம், நம்ம இருக்கல முடியல அப்படின்னா நீங்க இன்னொருத்தருக்கு வாடகைக்கு விட்டுறலாம். அதே மாதிரி தான் பேட்டன்ட். நீங்க பேட்டன்ட் வாங்கிக்கலாம் உங்க ஐடியாவுக்கு, உங்களுக்கு முடிஞ்சா நீங்களே யூஸ் பண்ணிக்கிங்க, இல்லைன்னா இன்னொருத்தருக்கு வாடகைக்கோ இல்லை அவுட்ரைட் சேலுக்கோ நீங்க வித்தரலாம் அந்த பேட்டன்ட்டை. ஸோ தட் இஸ் பாசிபிள். தேங்க்யூ ஷமீம். Anybody else also, please, feel free to drop your questions in the chat box. We can answer. அப்பப்பயே நம்ம வந்து அதை ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா எகைன் நீங்கள்லாம் சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கிறதுனால we picked up one more example. இதுவும் இந்த பேட்டன்ட்டும் இட் இஸ் ஃபைல்டு, அது வந்து அமேசான் ஃபைல் பண்ணியிருந்தாங்க, இது வந்து இட் இஸ் ஃபைல்டு பை ஆப்பிள். ஓகே, ஐஃபோன் பண்ற கம்பெனி ஆப்பிள். இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா a method for unlocking touch sensitive display device by contacting the display and moving the image corresponding to predefined gesture. ஸோ எப்படி வந்து ஒரு மொபைல் ஃபோனை அன்லாக் பண்றது, நம்மளே வந்து பார்த்துருப்போம். மொபைல் ஃபோனில் வந்து ஒரு இது மாதிரி இருக்கும், ஸ்வைப் டு அன்லாக்னு போட்டு ஒரு பெரிய ஒரு பால் மாதிரி இருக்கும், இல்லை ஒரு டாட் மாதிரி வச்சுருப்பாங்க. நம்ம அதை வந்து ஸ்வைப் பண்ணி அன்லாக் பண்ணுவோம். இந்த இதுவுமே ஐடியா பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் வந்து இது 2011, அதாவது ஒரு 10 வருடங்களுக்கு முன்னால் அவங்க வந்து இதுக்கு பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. அன்லாக்கிங் எ டிவைஸ் பை பர்ஃபார்மிங் எ கெஸ்டர்னு. இது யூஎஸ் பேட்டன் நம்பர் 8046721. ஸோ இதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணிட்டு கூகுளில் போய் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இதை பற்றி டீட்டெயில்ஸ் கிடைக்கும்.
இப்போ நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து ஓலா யூஸ் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லை உபர் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஃபார் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடம் போகிறதுக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி நீங்கள் பெங்களூர் ஆர் சென்னை போனீங்கன்னா ஓலாவோ உபரோ நீங்கள் வந்து புக் பண்ணுறச்சு, எஸ்பெஷலி மார்னிங் டைமில் ஒரு 8 o'clock 9 o'clock புக் பண்ணி பாருங்கள். ஒரு நார்மல் டிஸ்டன்ஸ் ஒரு 80 ரூபாய்க்கு போகிற தூரம் வந்து திடீர்னு வந்து உங்களுக்கு வந்து 240 ரூபான்னு வரும். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி இப்போ ரொம்ப டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்குது, வண்டி கம்மியாக இருக்குது, ஸோ ப்ரைஸ் வந்து 3 times இன்க்ரீஸ் ஆகிடுச்சு இந்த டயத்தில் அப்படின்னு 3xன்னு வரும். நீங்கள் அதுக்கு அக்செப்ட் பண்ணிங்கன்னா தான் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து உங்களுக்கு டாக்ஸி வந்து புக் ஆகும், டாக்ஸி ஆட்டோவோ. ஸோ இது வந்து ஆன் டிமாண்ட் ப்ரைஸிங். அதாவது எப்போ வந்து ரொம்ப டிமாண்ட் ஜாஸ்தியாக இருக்கோ அப்போ ப்ரைஸ் ஜாஸ்தியாகும். எப்போ டிமாண்ட் கம்மியாக இருக்கோ, மத்தியானம் ஒரு 2 மணி 3 மணிக்கெல்லாம் யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, அப்போ வந்து ப்ரைஸ் குறைஞ்சிரும். ஸோ இந்த ஆன் டிமாண்ட் ப்ரைஸிங் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதுவுமே உபர்ங்கிற கம்பெனி வந்து அவங்க இன்னோவேட் பண்ணி அதை வந்து ஒரு பேட்டன்ட் பண்ணியிருக்காங்க 2016. தட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 5 years பிஃபோர். இதுக்கு வந்து யூஎஸ்ல வந்து பேட்டன்ட் நம்பர் வாங்கியிருக்காங்க. அந்த பேட்டன்ட் நம்பர் தான் மேலே இருக்குது, 6612440. ஸோ இட் இஸ் ஹெல்பிங் யூசர்ஸ் டு வெரிஃபை தி ப்ரைஸ் சேஞ்ச் ஃபார் அ ஆன் டிமாண்ட் சர்வீஸ். கீழே பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஜிஸ்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கோம். A method for determining the price for an on-demand taxi service by increasing the price from a default price or a basic priceலேருந்து ஒரு மல்டிப்ளையர் போட்டு அது ஹையர் ப்ரைஸ் காமிக்குது. இதுக்கும் பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. இது மாதிரி there are hundreds of example for innovations and patents. எகெயின் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் டொமைனில் நிறைய பேர் இருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுனால இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்திருக்கோம். மைக்ரோசாஃப்டில் வந்து நம்ம எப்போதுமே வந்து பேஜ் அப் பேஜ் டவுன்லாம் பண்ணுவோம். அவ்வளோ ஒரு பேசிக்கான விஷயம், வெரி சிம்பிளான விஷயம். அதுக்குமே மைக்ரோசாஃப்ட் அதை வந்து பண்ணப்ப வந்து அதுக்கு ஒரு பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. பேட்டன் நம்பர் அங்கே இருக்குது, யூஎஸ் பேட்டன் நம்பர். நம்ம டபுள் கிளிக் அப்படின்னு சிங்கிள் கிளிக் டபுள் கிளிக்னு மவுஸில் ஈஸியாக சொல்லிடுறோம். அது பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கும் ஒரு பேட்டன், மைக்ரோசாஃப்ட் ஹஸ் காட் அ பேட்டன் ஃபார் டபுள் கிளிக்கிங். இதெல்லாம் வந்து நம்ம சாஃப்ட்வேர் கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து வந்த புதுசில் வாங்கியிருக்காங்க. இதெல்லாம் வந்து 20 வருஷம் ஆயிருக்கும். 20 வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து பப்ளிக் டொமைனில் வந்துடும், யார் வேணால் இந்த இன்னோவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆட்டோமேட்டிக் சாஃப்ட்வேர் அப்டேட், நம்ம இன்னைக்கு வந்து புது அப்டேட் வந்திருக்கு, இது ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் பண்ணிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கு ஆப்பிள் வந்து ஒரு பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. ஸ்லைடு டு அன்லாக், அது அப்படியே அப்போவே பார்த்தோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள். ஆப்பிள் வந்து தே ஹவ் காட் அ பேட்டன் ஃபார் தட். இன்டெல் வந்து ப்ராக்ரஸ் பாருக்கு ஒரு பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. இப்பயே வந்து நம்ம ஒரு ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணுறோம், இல்லை வந்து வேற ஏதாவது ஃபைலை சென்ட் பண்ணுறோம், இட் டேக் சம் டைம்னா ஒரு ப்ராக்ரஸ் பார் மாதிரி இதில் வரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. 10% கம்ப்ளீட், 20% கம்ப்ளீட், 50% கம்ப்ளீட், 100%. அந்த மாதிரி ப்ராக்ரஸ் பாருக்கு இன்டெல் வந்து ஒரு யூரோப்பியன் பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. அதனால தான் அது அந்த பேட்டன் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இபின்னு ஆரம்பிக்குது. அப்புறம் பேப்பர் கிளிக் அப்படிங்கிறாங்க. இந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இந்த இதெல்லாம் கூகுளில் வருது, அதை வந்து நம்ம போய் கிளிக் பண்ணோம்னா தி அட்வர்டைசர் ஆர் தி கம்பெனி நீட் டு பே கூகுள் சம் மணி. அதை ஜஸ்ட் பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேமெண்ட் தர வேண்டாம், யாராவது கிளிக் பண்ணாங்கன்னா அதுக்கு பணம் கொடுக்கணும். ஸோ இட் இஸ் கால்டு பேப்பர் கிளிக். அதுக்கு வந்து கோட்டோகாம் அப்படிங்கிற கம்பெனி வந்து பேட்டன் வாங்கியிருக்காங்க. டேட்டா கம்ப்ரெஷன், ஹவு டு சென்ட் அ லார்ஜ் ஃபைல் பை கம்ப்ரஸிங், அதுக்கு வந்து ஸ்டாட்டக் இன்கார்பரேட்டட் அப்படிங்கிற கம்பெனி பேட்டன் வாங்கியிருக்கு. ஈவன் ஃபார் பாப்அப் விண்டோஸ், நம்ம வந்து ஒரு இதை கிளிக் பண்ணுறோம், ஒரு விண்டோ பாப்அப் ஆகுது, அதுக்கு இன்டெல் ஹஸ் காட் அ பேட்டன். ஸோ எதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம வந்து சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, லாட் ஆஃப் சிம்பிள் ஐடியாஸ் கேன் பி பேட்டன்ட். நம்ம வந்து ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸாக மெஷின் லேர்னிங், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ், அல்காரிதம் அப்படி இருந்தால் தான் பேட்டன் வாங்கணும்னு நம்ம நிறைய பேர் இனிஷியலாக நினச்சிட்டு இருப்போம். பட் தட் இஸ் நாட் ட்ரூ. எனி சிம்பிள் ஐடியா ஆல்சோ கேன் பி பேட்டன்டட். இன்ஃபேக்ட் இந்த மாதிரி சிம்பிள் ஐடியா தான் கடைசியில் வந்து
இந்த கம்பெனிஸ்க்கு வந்து நிறைய இது ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்குது, ரெவென்யூ ஆர் மணி. ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் சிம்பிள் ஐடியாஸ் வந்து நீங்கள் யூ கேன் திங்க் ஆஃப் சிம்பிள் ஐடியாஸ். உங்களோட காலேஜ் ப்ரொஃபஸர்ஸ் ஆர் உங்கள் அசோசியேஷன், இன்னோவேஷன் அசோசியேஷன், இது மூலமாக யூ கேன் ட்ரை டு பேட்டன்ட். இது வந்து குயிக்காக நம்ம இன்னும் we have got 10 more minutes, so we will try to quickly wind up. In the meantime, again, if you have questions, we have time for few questions. You can drop the questions in the chat box. We will pick it up and try to answer. So நம்ம எல்லாருமே வந்து நிறைய பேட்டன்ட் பண்ணணும், நிறைய இன்னோவேஷன்ஸ். இன்னைக்கே நீங்க பாக்குறீங்க, எந்த ப்ராடக்ட் எடுத்தாலுமே இட் இஸ் மேட் இன் சைனா. கம்ப்யூட்டரா இருக்கட்டும், மொபைல் ஃபோனா இருக்கட்டும், ஈவன் இந்த மாதிரி வாட்டர் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா மேட் இன் சைனான்னு போட்டிருக்கோம். திஸ் மொபைல் ஃபோன் மேபி மேட் இன் சைனா. மெனி திங்ஸ், திஸ் மவுஸ் கேன் பி மேட் இன் சைனா. நிறைய எது எடுத்தாலுமே சைனான்னு வந்துருச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சைனால நிறைய இன்னோவேட் பண்றாங்க, நிறைய பேட்டன்ட் பண்றாங்க. ஸோ நம்மளும் வந்து இன்னைக்கு சைனாவை வந்து முந்தணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா, நம்ம ஆல் ஆஃப் அஸ், ஈச் ஒன் ஆஃப் அஸ், வி ஹேவ் டு இன்னோவேட். ஓகே, புது ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் புது சர்வீஸு, புது சாஃப்ட்வேர் நிறைய கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம சிம்பிள் திங்ஸ் லைக் பார்த்தீங்கன்னா டிக்டாக், அதுவே வந்து நம்ம சைனாவை நம்பி இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஆர் ஒரு ஆப் ஃபார் ஸ்கேனிங் அப்ளிகேஷன், கேம் ஸ்கேனர்னு ஒன்று பாப்புலராக இருந்தது. இதெல்லாமே சைனீஸ் ஆப்ஸ். ஓகே, இது மாதிரி ஏன் இந்தியாவில் இல்லையா அப்படின்னா நிறைய பேர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் ஆல் ஆஃப் அஸ் இன்க்ளூடிங் மீ அண்ட் நீங்களும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் புது புது ஆப்ஸ், அப்ளிகேஷன் இதெல்லாம் டெவலப் பண்ணி நீங்கள் வந்து கொண்டு வர முடியும். அதுக்கு நிறைய மார்க்கெட் இருக்கு. இப்போ எத்தனை பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபைல் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து கொஞ்சம் 2017 உள்ள டேட்டா. பட் அதுலேயே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சைனா எங்கே இருக்குன்னு. சைனா எல்லாரையுமே மிந்தி இங்கே இருக்காங்க. ஸோ நம்பர் ஆஃப் இன்னோவேஷன்ஸ் அண்ட் பேட்டன்ட் ஃபைல்டில் பார்த்தீங்கன்னா சைனா இஸ் 2 times தி யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் 600,000 இருக்கு. இது வந்து 1381,000 இருக்கு. சைனா ஆல்மோஸ்ட் மோர் தென் டபுள். அதுக்கப்புறம் ஜப்பான், கொரியா, யூரோப்பு, ஜெர்மனி. இந்தியா எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, 46,000 இருக்கு. உங்களுக்கு 46,000 எங்கே, சைனாவோட 13,81,000, அதாவது 14 லட்சம் எங்கே, பார்த்துங்க டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி சைனா வந்து இந்த மாதிரியான விஷயங்களில் நிறைய நம்மளை பீட் பண்ணி முன்னாடி போயிட்டு இருக்காங்க. இன்ஃபேக்ட் சைனா வந்து நம்மளை இந்தியா மாதிரி தான் இருந்தாங்க ஒரு 20 years 30 years முன்னாடி. பட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முன்னேறி அவங்க ஈவன் யுனைடெட் ஸ்டேட் தான் நம்பர் 1 இருந்தது இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் பேட்டன்ட் ஃபைலிங். பட் அதையும் தாண்டி அவங்க போய் நல்லா சர்பாஸ் பண்ணி நம்பர் 1 வந்துட்டாங்க. அதனால தான் இன்னைக்கு யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸை, யூஎஸ்ஏ பார்த்தீங்கன்னா சைனா கிட்ட கொஞ்சம் பயந்து நடந்துக்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய பவர் வந்துருச்சு இந்த மாதிரி இன்னோவேஷன்ஸ் அண்ட் நிறைய பொருட்கள் பண்ணுறது, ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணுறது, அதில் வந்து இது. ஸோ இந்தியா வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய தூரம் போக வேண்டியிருக்கு. நம்ம இப்போ 46,000 தான் இருந்திருக்கு 2017. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 70,000 இருக்கும் மேக்சிமம், அவ்வளோதான். இது நம்பர் ஆஃப் பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன். அதுக்கப்புறம் பர் கேபிட்டா ரெசிடென்ட் பேட்டன்ட் அப்ளிகேஷன் பர் மில்லியன் பாப்புலேஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எகெயின் 1 மில்லியன் பாப்புலேஷனுக்கு ஒரு 12 பேட்டன்ட் தான் வருது இந்தியாவில். வேற அதே பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து 2000 பேட்டன்ட் வருது 1 மில்லியன் பாப்புலேஷன். 1 மில்லியன்கிறது 10 லட்சம். ஸோ 10 லட்சம் பேர் இருந்தாங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் 1000 பேட்டன்ட், ஜப்பானில் 2000 பேட்டன்ட்டு, கொரியாவில் 3000 ஐடியா வருது, இந்தியாவில் வெறும் 12 ஐடியா தான் வருது. ஸோ இது வந்து எல்லாருமே நம்ம ஆல் ஆஃப் அஸ் இன்க்ளூடிங் யூ, மீ, ஃபேக்கல்டி மெம்பர், காலேஜ், கவர்மெண்ட், வி ஆல் ஷுட் வேக் அப். நம்ம சைனா அவன் இப்படி பண்ணுறான் அப்படி பண்ணான்னு சொல்லி பிரயோஜனம் இல்லை. நம்மளும் வந்து செஞ்சு காமிக்கணும். நம்ம வந்து we have to innovate a lot and then beat China in the number of innovations and patents. இதுக்கு வந்து எப்படி இதை என்கரேஜ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ். We have a question. Yeah, sorry, yeah.
So, how to patent an idea in India and procedure to be followed. Please explain this in English. Okay. So thank you, We do know. CA, for this question. He or she is asking how to file a patent in India and how to take it forward. So before coming to this national innovation and startup policy, we'll just touch upon 2 minutes on how to file a patent in India. So a patent is basically for a innovative idea. I think what I'll do is I'll pass on the speaker to my colleague Jennifer for a minute, and I would request her to answer this quickly, 2 minutes. Yeah, so good evening, everyone. So to answer this question, first you should identify whether your idea is novel. That is, suppose if you are inventing a water bottle with a new design, so you should conduct a patent search. So to see whether the design you have invented is already available in the public market. So if it is really new, then you can file a patent in India. For that, you have to draft your invention. That is, you have to prepare the formal drawings and prepare the abstract and the main novelty of the invention, the claim part, and the detailed description describing what is your invention is about. So which should be prepared in a legal document and should be submitted in the patent office, either in Chennai. Based upon your area of living, we can file a patent in Indian office. Then after that, we have certain forms to be filled. So that after filing that invention, the patent office will examine your invention and then will take up the process of granting it. So thank you, Jennifer, for quickly answering our question about patent filing. So yeah, so you first check whether the idea is patentable or not. Then next is to prepare the patent application and file it. And good thing is you can file online now. And if you need any help, we also have a self-filing patent portal called IPAT, ipat.dexpatent.com. So you can also check that. That will be very useful. So now we saw China is really overtaking, and they have filed a lot of patents what to do. So Indian government has come out with what is called as national innovation and startup policy. So this is a policy initiative by Government of India, and through this they are encouraging people and students especially and colleges to innovate more. So they do a lot of initiatives. I would recommend suggest you to visit their website and check out the various aspects of the national innovation and startup policy. So Smart India Hackathon, they conduct a lot of hackathon, and they encourage you to have innovation cells or innovation council in your college. I'm sure you also have innovation council, and I'm sure this program itself is organized by one of your innovation cells. Then you have the Atal innovation centers or Atal ranking of institutions on innovation and achievements. They rank all the institutions based on innovation and their achievements. So the faculty members, students, you can innovate. Then you can participate in international hackathons, that is possible. And the other focus areas or thrust areas of the national innovation and startup policy include these things. You can kind of take a look at their website also. It is basically promoting innovation, entrepreneurship. The idea that comes out now is every student, one is they have to innovate, and next thing now they are saying is in college every student should do a startup. Okay, if you have some idea, you should do a startup. Even if the startup idea is not working out, it fails. It says by trying a startup you become 10x
more employable. That is, உங்களோட employability quality வந்து 10 times it will increase if you try to do a startup. So you innovate and do a startup. That is very important, and you can try it out in the college itself. So as per the policy, they are giving a lot of incentives to faculty and student members for innovation and entrepreneurship. And you can join hands in hands with your faculty members to do a innovation and startup. Then government is trying to provide certain incubation support. That is, till your startup gains some momentum, they are providing some assistance technically as well as financially. And if you are filing a patent for your innovation, government is giving certain concessions, and many times they might do it free of cost also. That is also possible. So there are a lot of initiatives and programs to support innovation and startup culture in the academic institutions. So that is the focus of national innovation and startup policy. So that is where we are. I think patent filing process she already covered a bit. So overall, it might take 2 to 3 years to get a patent. But if you go through something called expedited innovation, then you can do it faster by paying some additional money. Is software patentable? Yes. What it is possible. What do I do with patent? You can use your own patent, and you can create the software or make that product, or you can license or sell the patent also. So இது மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கு. Lot of technologies are evolving. So this is one such chart where how the technology is evolving. You can also Google it and see. Lot of quantum computing, autonomous vehicle, driverless vehicles, digital technologies, payment related technologies. So many things are happening. So what we recommend is, as students, you have a lot of capabilities, a lot of enthusiasm. And I would also request the faculty members to encourage and provide these kind of interactions for students, support them in their innovation, and try to get those 1 or 2 initial patents that will motivate a lot of others to follow the same method. And one day soon, we should be like China, where get at least 1,000 patents for every 10 lakh population. That is important to improve the lives of everybody. So I think it's around 4 o'clock, so I'll stop here and again open things for any quick questions, either over mic or in the chat box. Students, you can post your queries to the resource person. If you are having any doubts regarding patent filing and innovations, you can unmute and you can ask, or else you can post your queries in the chat box. We'll wait for a second. So if some people have some questions, they can unmute and ask. Don't hesitate, feel free. நீங்க இங்கிலீஷ்ல கேட்கணும் கேளுங்க, இல்ல தமிழ்ல கேட்கணும் கேளுங்க, or chat boxல போடலாம். 42. You want to ask something, you can ask. Sir, actually, I have one query with my side actually. Okay. So thanks for the opportunity. So raising this question
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க வந்து மீன்வேல் சொல்லியிருந்தீங்கல்ல, ஐஃபோன்ல வந்து ஸ்லைட் பண்ற ஆப்ஷன் வந்து அவங்க தான் எடுத்து வந்தாங்க. ஒரு சில அல்கரிதம் பத்தி பேசிட்டு இருந்தீங்க. So அதே மாதம் 2019லயே வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு திங்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போகும் அப்படிங்கிற மட்டும் சொல்லியிருந்தீங்களே. மேபி என் சைடு வந்து எனக்கு ஒரு செட் ஆஃப் நாலேஜ் வந்து என்கிட்ட இருக்கு ஆக்சுவலி. லைக் வந்து நான் எப்படி மீன் பண்றேன்னா, லைக் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எவ்ரி இயர் வந்து ஐஃபோன்ல வந்து ஒரு லான்ச் விடுவாங்கல்ல, செப்டம்பர் வந்து எவ்ரி லான்ச் விடுவாங்க பார்த்தீங்களா. ஸோ ஐஃபோன் ரிலேட்டடாக வந்து எனக்கு ஒரு சில அப்டேட்லாம் வந்து என்கிட்ட இருக்கு. மேபி அதாவது இப்படி ஒரு ஃபீச்சரை கொண்டு எடுத்துட்டு போனாங்கன்னா ஃபியூச்சர்ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் ஒர்த்தா வந்து நம்ம கண்டென்ட் வந்து கொடுக்கலாங்கிற மாட்டோம் ஒரு தாட் ஆஃப் ஐடியா ஹேவ் இட் ஆக்சுவலி. ஸோ மேபி என்கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து நான் ஹவு கேன் ஐ எக்ஸ்போஸ் இன் furtherly to proceed to Apple's or else in our internal peoples actually. So maybe if there any opportunity to showcase it for my concern. Yeah. So what is your good name? Sabari. Sabari. Okay. So thank you, Sabari, for the interesting question and thoughts. So it's wonderful to see that you have some good ideas about how the iPhone application can be better. So I think there will be multiple methods. One வந்து you can give those suggestions, recommendation directly to Apple. I think there must be some ways provided through their website. அது மாதிரி பண்ணி பார்க்கலாம். And if they find that such idea is really interesting, worthwhile, they might even take it up and they reward you. Second is if you think those ideas are like very earth shaking and it will be useful for everybody, and you can also think of filing a patent. Okay, ஒரு இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி மேபி some kind of a prototype or pilot மாதிரி கொஞ்சம் பண்ணிட்டு then you can file a patent application also for that innovation. So and you can even do both, saying that you can file a patent and say that this idea I'm just filing a patent, I am also sharing with you, because if you are interested you can use this iPhone application. So incidentally the HoloLeads application that we are building, www.hololeads.io, அதுக்கு வந்து ஆண்ட்ராய்டு ஆப், iOS ஆப், வெப் ஆப் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதில் இன்ஃபேக்ட் தி ஐஃபோன் ஆப் பண்ணுறது வந்து யுவர் சீனியர் ஃப்ரம் Bishop Paper College, one Mr. Karthikeyan. We have couple of people from your college, one more senior project manager here, Carolyn. She is also from Bishop Paper College. So it's good to see some of your seniors working here. So feel free to take help, and they will also be able to guide you. Sure sir, actually. So even வந்து கைண்ட் ஆஃப் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஐடியா வந்து என்கிட்ட இருக்குன்னா, கைண்ட் ஆஃப் இப்போ ஆண்ட்ராய்ட்லாம் வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு சில அப்ளிகேஷன் வந்து மிஷின் லேர்னிங்கில் வந்து பில்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. பட் ஆனால் ஐஃபோன் எடுத்துட்டிங்கன்னா there is a lot of check and validation over here actually. ஸோ ஈவன் வந்து ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிட்டத்தட்ட வந்து அவ்வளோ பீட்டா டெஸ்டிங் இருக்கும். என்கிட்ட வந்து ஒரு சில ஒரு கைண்ட் ஆஃப் மிஷின் லேர்னிங் ரிலேட்டடாக வந்து நிறைய விஷயம் வந்து நான் ஃபைன் டியூன் பண்ணி நான் ஒரு நோட்ஸ் மட்டும் எடுத்து வச்சிருக்கேன். Even on one of my brother also doing iOS developer only. So he's having 6 years experience in iOS actually. So அதனால என்னவோ எனக்கு வந்து அந்த ஒரு ஐடியா எனக்கு இருக்கு. ஸோ லைக் வந்து ஐஃபோன்ல வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பில்ட் பண்ணி இன்னும் கொஞ்சம் மெச்சூரா ஒரு எக்ஸ்போஷர் வந்து கொண்டு போகலாம். அதனால தான் அந்த கொஸ்டின் ரைஸ் பண்ணேன். ஸோ மேபி if you have a time sometime, maybe I can share with my thoughts to you. Maybe you can gone through it. So maybe we can go it Sure. Yeah. So we will share this, Jennifer's email ID in the chat box. You can probably, drop a email, and then, we can get connected. Yeah. Yeah. Okay. Also, even I have a knowledge on it, iOS related stuff and all, sir. Actually, நான் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து எங்கள் பிரதர் கூட வந்து இந்த கொரோனா டேஸ் வந்து நான் அப்படி தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். ஸோ ஐ ஹாவ் மோர் பொட்டன்ஷியல் திங் சம்டைம் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் பண்ணணும் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஆக்சுவலி. அதனாலே வந்து நான் ஒரு iOS வந்து லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டேன் பேரலா. ஸோ ஐ ஹாவ் சம் பேஸ். Sabarinadan,
Mr. yes, sir, yes, sir. Sabrinathan, you can share your thoughts personally to share because we need other persons also to ask the queries, right? So you can talk directly to sir, and I request some other participants to ask the questions precisely because we are running out of time. So ask your Yeah, queries Sorry, quickly and precisely. sorry, sir. Thanks for the opportunity. no Okay. problem. Thank you. We'll share our email ID and number so you can, share more thoughts. Yeah, thank you. I think we have time for one or two more questions. So those who have some thoughts, please do ask. Sir, query from me, sir. Okay. Um, is there any global database to find out the some patents? Actually, Jennifer Madam said that you have to do a patent search. To how to find a, for example, if I'm writing a new routing protocol for communication, I need to find out whether some routing protocols are present in globally. How to search, sir? How to present? Is there any global database for to search the patents? Yeah, see, the patent itself, by definition, it is country specific. Okay. So there are, there is an agency called WIPO, World Intellectual Property Organization. Their database, the WIPO patent database, has most of the countries' patent data. So by searching your idea in the WIPO and European Patent Office, US Patent Office, Indian Patent Office, you cover most of the world. Okay, sir. Thank you. And could you please tell some of the opportunities present in for internship for the students in your concern? So as I said, we are doing two things. One is called Dex Patent, which is services. Another is called Hello Leads, which is a product. So in terms of internships, we do have some opportunities in the Hello Leads part. So for example, I'll just quickly possible show this screen. Hello Leads is a product that is, it's a global product made in Trichy. It is a CRM, customer relationship management. It has got a web app and Android app and iOS app. So here, we have few opportunities for internship. The opportunities are, content writing and blogging, video creation, programming la pathina website development management, web app development, iOS and Android web application development, இதெல்லாம் இருக்கு. We also have opportunities in design testing, அதெல்லாம் possible இருக்கு. So please feel free to explore this website called helloleads.io. And இதோட ஆப்பும் இருக்கு, நீங்க போய் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி இருக்குன்ட்டு. If you are interested, I think at the bottom of the page you have some internship related details. In the careers la போனீங்கன்னா இங்க இருக்கும், looking for an internship that can change your future. So இத follow பண்ணி you can apply to us, and then we can talk about it in detail based on your interest. நீங்க எனக்கு ப்ரோக்ராமிங்ல இருக்குன்னா we can look at it, or if you think you can make some videos, edit videos, அது கூட பண்ணி பார்க்கலாம். So there are few opportunities which can be helpful to you. Thank you, sir. Students, if anyone is having any queries, means just put a queries quickly. We are running out of time, so we need to go for the end of the session. So please post your queries quickly. If anyone is having the queries.
I think there Yes. are no more questions. Okay, sir. Shall we move to the next session, sir? Yeah. Yeah, right. Okay. Gratitude is the most expressive moment and makes a difference in your attitude. Now I request Mrs. Sridevi, Assistant Professor, Department of Computer Application, to present vote of thanks. Good evening to all gathered here. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event. No matter what language you speak, a kind and smiling thank you always speaks to everyone's heart. I would like to thank our resource person, Mr. Muthukumar Ramalingam sir, who honored this function for sharing innovation and its ideas. Thank you, sir. I would like to thank our beloved principal, Dr. D. Baldevan sir, for encouraging us to conduct such events. Thank you, sir. I thank Dr. J. James Manogaran sir, IAC coordinator, associate professor, and head Department of BCA for his guidance. And special thanks to Jennifer ma'am, who answered student queries very patiently. Thank you, ma'am. I would like to thank Mr. Paul Davison sir, Dr. Ranjit Kumar sir, Ms. S. Bhanumati ma'am for making this event as a grand success. Last but not least, I thank all the faculty members and students. Once again, I thank Amanjal present here. Thank you, sir. Sir, would you like to share your thoughts? Any views, sir? Yeah. So first of all, I appreciate you and Bishop Pieper College and other faculty members for taking this kind of initiative and connecting with students speaking. Not many colleges do it. I don't see many colleges take this initiative of connecting with people, CAI, and getting a resource person talking about this. It's organizing all this is painful, so people leave it. But you all have taken this initiative, and I think this is very much beneficial to the students. I am sure students also will appreciate this. They should appreciate because it involves everyone's time, energy, support. So that's a good thing about your college. I've also seen not today but last 10 years. You people do a lot of events and pull people from the industry. So that's a good thing. And why Bishop is very vibrant is because of this reason. And students also has a lot of innovative attitudes and going out doing things. The caliber of students coming from your college, so that is good thing. And thank you again for this opportunity. It was wonderful to interact with everybody, and wish everybody this COVID gets over soon and you're all back to college for a face-to-face learning. And yeah, COVID has put a lot of stress on everybody, so take it cool. It's a kind of a speed breaker for the world. We have done a lot of things. We have running at a very high speed, and it has impacted nature and other things. So I think it's time to slow down. So we have to take it in that fashion, and hopefully things will come back soon. Thank you. Sir, I personally thank you, sir, because in spite of your hectic schedule, you have given your valuable time to share your ideas to our students. And I hope the students will be getting a lot of benefits from you, sir. And once again, we're very grateful and thank you, sir. Thank you, Nonai. And we wish to meet you again in some other session also, sir, in future. Sure. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you. Okay, thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, everybody. Thank you. Thanks.